المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأقربين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وعباد الله الصالحين ثم إلى جميع ساداتنا لبعلوي من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى أرواح والدينا ومن استغفر إلينا ومشايخنا وأمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة خصوصا إلى روي الإمام البوصيري وأصولي وفروعه إن الله يغتغشه بالرحمة والمغفرة ويذكرهم جنة برحمته وينفعنا بأسرارهم أنوارهم قلوبهم نفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. بسم الله الحمد لله منشئ الخلق من آدم ثم صلاة على الممتلئ في الكدم مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
هنا نظر
Terima kasih.
ومختتمين يوم para sapi berusur annaruhu dalam dihulu lilmusiran ni'abin وبتاء ونفيس وهو منصدئ كشمل أصحابك وغير ملتئمين والنار حاملة الناس من أسابيل عليه وتروسى بالعين من سلامين كأن من نارها من نعيم دلالين والنوى بالمائها بالنار من دلالين Terima
وأبقي سلامي
يربطون به أشارت معارض فاني ورقمي
اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على رسول الله سيدنا وحبيبنا ودومنا وبراتنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه أدبته بمديح أستكين به ذنوب عمر مضى بالشعر والختام اسمع الذين يمسون وعيبوا كأنني بهما من النار تنفوق يسيبا بالحوتين وما أسلت إلا على أثاني والندم الذين رضيا تمنى الدنيا وتسمي
Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا عبدك نبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين. والحمد لله رب العالمين حمدا ذاكرين حمدا وافي نعمه ويكافي مزيده. نحمده على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم، ونشكرك على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم على كل حال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحزابه وأتراته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صهائب صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرافعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعنا بطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نتبوع بعدها أبدا. ثم بصحابه آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين. ثم بصحائف أصحاب الهادين المهديين والراشدين والمرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا وأئمتنا علي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم بصحائف الزبتين شهيدين المكرمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشريفين عند الله وعند الناس أبي عمره وحمزة أبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا في صحائف منشي هذه الوردة سيد الشرف الدين محمد البوصيري. اللهم انفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة. ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب أوتار وأبدال ورجال وغيث من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم ومدنا من أمدادهم والحدنا من لحاطهم وعدنا وعدنا وعد علينا وعليكم وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم بصحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما ولا عن بابك مطرودا. هب اللهم بفضلك محسننا لمحسننا ومحسن لعاملنا وعاملنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا، وهب لنا جميعا لمنك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
واقبضنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hormati rekan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, ibunya dilindung lah. Baik, wal berkah ini malam kita baca kitab Al-Burdah Al-Mubarakah di Syarifuddin Abi Abdullah Muhammad Al-Busairi, disertai tentang sebagian manaqib Sahibul Burdah, cara mengamalkan khasiyah dan doa dan sanad menulis yang sampai kepada Imam Muhammad Al-Busairi. Jadi dulu pernah mengambil ijazah sama guru berwarna, sini baru berkawinan sini, mudahan buat anak sini yang baru kali ini dapat jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, punya keturunan intinya turunan yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Pas benturan bang kita pas jalan mana bisa hari minggu acaranya lah. Oh iya, hari minggu itu acaranya lah. Pas timbang ya kawannya doanya kita lah. Baik, ila hadirin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Al-Busairi Syekh Al-Burdah bermani Al-Ghazali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أحمدك اللهم يا من جعلت العلماء العارفين دائما دين الإسلام وسيرت ذكرهم تاجا على مفارق الليال والأيام، وأشكرك اللهم شكرا به أستمع جلائل عطايا فيضاتك الربانية، وأشهد أن لا إله إلا أنت الواحد الأحد شهادة جامعة للخيرات مانعة من شرور شهوات النفسانية، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك إمام الأنبياء وأفصح الفصحاء وأبلغ البلاغاء من ألبسته بردة عنايتك العظمى خليلك العاقب، فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومداحه وأتباعه، لا سيما من خلقت عليهم خلاء المأثر والمناكب ما تلي منشور ولاية الأولياء وخلو بهل القبول والرضا، وما تحركت الألسنة أقلام في أفواه المحابر بذكر ملك بسادة أكابر. Amma ba. Imam Busairi rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang pemimpin yang bermadhab Maliki. Jadi mazhab sendiri mazhab Imam Malik. Seorang yang sangat alim, lagi mengamalkan ilmunya orang alim, tapi mengamalkan ilmu lah. Ini kadang ada alim aja berpengetahuan tapi kadang mengamalkan lah. Nah, ini sini orang alim dan mengamalkan ilmunya. Seorang soleh yang tenggelam dalam mencintai Allah, orang yang soleh cinta dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan Rasulullah. Satu riwayat dikatakan bahwasanya Imam Busairi ini ada riwayat mengatakan sini katanya sakit. Nah, ketika sakit itu katanya di malam itu bermimpi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasihlah burdah atau selendang. Setelah itu bangun, daripada bangunnya itu ternyata langsung sehat beliau. Dan waktu berjalan malam itu ya lalu ada orang tua ini baca panjangnya bait yang kau baca di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu padahal ada kisah sendiri. Ternyata orang itu adalah wali min aulia Allah Subhanahu Wa Taala
tahu bahwasanya Imam Busiri bertemu lawan Rasulullah di basi burda selendang, dan Allah beri asalnya sakit diberi kesembuhan. Ya moga dengan di malam kita baca burda, moga-moga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal. Dan yang lain juga keluarga yang sakit, moga-moga diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Seorang soleh tenggelam mencintai Allah dan Rasulnya, seorang ulama yang ahli mengatur tata cara berbahasa Arab seperti ilmu nahwu, sharaf, ilmu balaghah dan yang lainnya. Jadi sini ahli dalam ilmu bahasa Arab. Beliau sangat fasih serta ahli balaghah yang sempurna sehingga sulitlah tandingan di kalangan para ulama dalam segala kebalaghahannya dan kefasihannya. Jadi orangnya fasih lah, balaghahnya ilmu tata bahasa, ilmu kebahasaan Arab itu jadi menguasai. Beliau pandai mengungkapkan kata-kata dengan betul, syair yang fasih, dan beliau pandai pula mengejekkan musuh dengan serta syair dengan syairnya dengan ungkapan yang sangat menakutkan. Beliau mempunyai kedudukan dan pengaruh di kalangan penguasa kota Mesir. Nah, jadi sini tinggal di negeri Mesir lah. Namun beliau kemudian meninggalkan semua jabatan demi menjaga kebersihan agamanya. Mungkin dulu di Mesir mungkin ada jabatan dipegang, tapi akhirnya dilepas sidin karena melihat akhlak sebagian pegawai tiada sesuai dengan amanah. Karena orang-orang itu di sini waktu menjabat deh, ada sesuai amanah, takut sini terpengaruh nantinya. Harga diri dan sifat wara. Nah, jelas pegawainya tiada sesuai dengan amanah, harga diri dan sifat wara. Beliau dilahirkan di daerah Dalas pada hari Selasa tanggal 1 Syawal tahun 608 Hijriah, dan adalah ibunya berasal dari Lahas dan ayahnya berasal dari Busiri. Nah jadi Sidin Abbas Sidin dari Busiri, Mama Sidin dari Dalas namanya. Maka Imam Said Busiri kan kampung lah. Nah dari Busiri, maka dikatakan baginya adalah siri dengan susunan nisbah keduanya. Kemudian masyhur nama beliau di sisi manusia dengan sebutan Al-Busiri karena beliau lama bermukim di daerah Busiri. Beliau mengambil segala ilmu kepada beberapa ulama, diantaranya beliau mengambil ilmu kebatinan kepada Al-Arif Billah Al-Qutub Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Mursi Al-Ansari, dan Syekh Abul Abbas Ahmad Al-Mursi mengambil ilmu kebatinan kepada Qutub Al-Kabir Maulana Abu Hasan Asy'ajili. Jadi sini bertamu dalam Abu Hasan Asy'ajili jualan ini untuk ulama besar lah. Dan Imam Abu Hasan As-Sadzili mengambil ilmu kebatinan kepada Gausul Anam Al-Qutub Al-Hammam Sayyidina Abdul Salam Ibn Mashish Al-Hasani, hingga silsilah ilmunya sampai kepada Sayyidul Wujud Rasulullah SAW. Jadi ilmu Sidin sampai lawan Rasulullah SAW. Teman beliau belajar ilmu kepada Syekh Abu Abbas Al-Mursi adalah Imam Tajuddin Ibn Athaillah Al-Iskandari. Nah, jadi sini berkawan belum hebat lah.
ulama besar ada kitabnya ini, Athaillah Ibnu Athaillah ini pengarang kitab Hikam. Nah, kawan lawan pengarang kitab Hikam sini sebuburan kawan-kawan sini. Kisah beliau mengaji ilmu kepada Arif Billah Qutb Abul Abbas Ahmad Al-Mursi ketika beliau mendengar tentang imam besar Abul Abbas Mursi yang terkenal dengan kewaliannya, ahlu hakikah dan ahlu marifah, maka beliau berangkat ke Iskandaria untuk menemuinya dan berguru kepadanya. Kemudian tampaklah berkah dan sinar yang memancar dari dirinya Imam Al-Busiri, dan Allah menganugerahkan kepadanya agama, ilmu, sifat wara. Jadi agama ada dalam sini, ilmunya ada, dan juga sifat wara. Sifat wara itu adalah orang yang hati-hati, kehati-hatiannya luar biasa. Wara itulah. Kalau zuhud itu adalah tarkud dunia li ajil akhirat, meninggalkan dunia berharap negeri akhirat. Tapi kalau wara ini salah satu contohnya adalah sebagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dia kesannya kalau sidin masuk ke tempat penyimpanan duit rakyat, itu hidung sidin ditutup sidin. Oh takkan wahai Khalifah Umar, kenapa ben tutup hidung ben? Aku di sidin ada hendak mencium duit rakyat. Mencium aja ada hendak boleh manggil, bahasanya apiknya lah. Orang dalam bahasa lain ada apik warok. Sebagaimana guru dan cantong itu dia kesannya kalau zaman dulu Guru Sumumpul masih hidup, kalau sini ke Banjar Martapura, kalau orang singgahan sini gak ada singgah. Bisa singgah aja tapi kan makan. Kalau ditakoni Habib Aksan segap itu, guru kan apa? Pengen makan. Aku di sini kalau makan runtuh amalia aku sini. Ada mau sini makan. Zaman dulu kan itu ayam di warung tuh ayam kampung bujur. Dan ayam kampung baru lain lah. Ayam kampung baru lain, ayam ras lain. Ini ayam kampung bahari itu. Waktu Guru Sumumpul masih hidup itu di warung-warung itu kebanyakan ayam kampung. Nah jadi sidin itu yang kampung itu kan belepas orang yang dulu. Nah belepas sekalinya pasti lepas ayam kampung ini belepas sekali makan amparan orang mampar bani mampar apa lah dimakan ayam yang belepas tadi katoknya datangnya ampun amparan dasar binatang kurang ajar sampatinya ayam tadi bulik ayam tuh kita kalau ke rumah tuannya kalau sekalinya esok ditangkap penjual ampar ayam dijual di pasar. Sakanya awarung monokali. Berarti dia jadi sembelih sih udah nyantung. Biasanya itu sekali dijualnya pas kita makan ayam sumpahan sih. Makan ayam sumpahan. Nah disumpahi orang lain. Apiknya sih, apik orang lah hati-hatinya. Nah, maka lu pernah bertamu lawan di Jar sini tuh aku udah sangat kurus-kurus udah alam di sini di sungai Lulut bertamuan. Pas anak ulun yang kedua itu lahir. Aku jadi bekurung dua ayam sih. Aku ayam bekurung karena belepas takut kalau karena sumpahan orang itu. Jadi kalau hendak ngumpati apik gitu kurung ayam lah, jangan sebalik semuanya kurung ayam dulu. Nah, itu jago itu wano makam wali lah, seorang lain wali itu serah lagi loh. Dan pangkat kewalian. Setelah itu jalan syairnya mulai nampak berbeda. Beliau menjadi seorang ulama sufi yang benar-benar terputus dengan dunia. Ulama sufi yang terputus dengan dunia. Berarti unsur dunianya kada tapi hilang. Bahasa kita kada bahan keduniaannya. Kita kadang-kadang hubud dunianya dah dapat, kita cinta dunianya dah dapat kita ini. Nah kalau bisa kita udah pegang matanya orang akan karena jar dalam lagu saya sama itu yang namanya guru itu adalah yang bisa menjadikan cinta dunia kepada benci dunia. Itu yang guru bujur yang di sini. Ya guru kayak saya sama al-Madani. Nah atau mungkin kita bagusnya kalau arah ke juhud lah. Juhud itu adalah tarkud dunia di ajil akhirat, meninggalkan dunia berharap negeri akhirat nantinya. Sibuk dengan amal akhirat. Sibuk amal akhirat. Jadi kadang-kadang sibuk amal dunia. Nah, kalau yang kayak ini amal akhirat ini. Ini namanya amal akhirat sibuknya. Kita duduk di majlis
nongkrong aja pandu-pandunya sampai tengah malam pada dikesah juga masalah ilmu agama, kisah yang lain ngesah orang aja juga lah. Nah kalau bisa nongkrong bunyikan musik-musik bareng musik-musik agamis, hanya manjur dengaran lah. Nah karena dikatakan khairunna apa min husni islamil mar'i ya Rasulullah tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islam yang baik itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau duduk nongkrong ada manfaat dosa kita. Baik kalau duduk nongkrong kisah aneh ada rapat apakah anak haulat kan atau anak berbagi kan misalnya anak Jumat berkah kan. Nah jadi ada manfaatnya. Atau panggil yang baik kita kisah kami, jangan panggil kisah orang mengisah yang kada baik kesalah pulang itulah. Nah jadi ini kan haul tinggal malam minggu ini, malam minggu depan itu haulnya Habib jambut lah Habib Hasan bin Yusuf Fakhir lah. Nah itu jangan kawan-kawan nanti semua diberi kesehatan dan bisa menyibukkan diri dalam kegiatan haul ini, haul perdana yang gak bagi orang banyak. Nah sekitar dipersiapkan itu sekitar kayak kita nyiapkan di kegiatan ini nyiapkan 500, Bon Simpang nyiapkan 500, berarti ada 1000 mesti persiapannya lah. Panggungnya 1 dan teropnya persiapan ada 10 kan 12 terop rencananya lah. Acaranya tempatnya di belakang PMN di tempat Habib Rusli Fakhir lah acaranya. Nah jadi katanya sibuk dengan amal akhirat, tercurah perhatian dengan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi fokus ini memuji Nabi lah, ikhlas dan mencintai Allah dan Rasulnya. Nah ikhlas mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Karena ikhlas ini katanya al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu adalah ruhnya amal. Maka di guru Naudhul Tobelo yang di Pesantren Ardi Kalimantan Selatan, aku sini kawa dari Banjarmasin ke Kandangan berjalan aja sih sampai. Kenapa jadi mau sampai aja gerilya sih? Karena ada ikhlas di dalamnya. Nah, sama kita maju semua ikhlasnya tahan aja tuh kita duduk sampai jam berapa tahan aja. Kalau kita pikirkan aku ahur berataan lah, tapi ada ikhlas dalamnya, rasa nyaman Maka jadi Nabi ijamaratum biriyatul jannah farta'u. Apabila kalian datang melewati taman-taman surga bersenang-senanglah. Kalau jadi Rasul sahabat apa itu? Raudatum min riyadil jannah wa Rasulullah. Majalisul ilmi adalah majlis ilmu. Itu adalah raudatun min riyadil jannah. Itu taman daripada taman surga. Memang ada raudahan juga, raudah di Madinah. Mudah-mudahan semua nanti bisa raudah berataan, entah itu umrah, entah haji nanti, amin. Dan raudah yang ada di Madinah itu nanti diabadikan, itu diangkat ketika hari kiamat gitu, kada hancur, diangkat oleh Allah. Raudah nanti diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ke sana perlu dana berapa? Kalau Samira ini 41 kan 41 juta. Kalau yang lain, travel lain mungkin ada yang 38, ada yang 35 lah. Nah, di sini ya dulu kita ke majlis, kan ini majlisnya lah raudah min riyadil jannah, taman daripada taman surga lah. Kalau bisa nanti di sana, mudah-mudahan nanti bisa dapat berataan. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas dalam mencintai Allah dan Rasulnya, mabuk dalam cinta aja lah. Ini lain mabuk minum, lain lah. Mabuk dalam cinta dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka mabuk dalam cinta dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala akhirnya beliau menjadi tokoh yang terkenal terutama di dalam cinta dan penghulu cinta dengan penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Syair yang beliau karang sangat bagus dan indah sehingga tidak bisa ditandingi, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat namanya di seluruh penjuru dunia. Jadi diangkat
nama daripada Imam Al-Busiri. Murid-murid beliau sangat banyak, diantaranya Syekh Izzul Ibnu Jama'atul Kinani, salah seorang qadhi di kota Mesir. Nah, jadi ada hakim di kota Mesir, itu salah satu murid daripada Imam Al-Busiri. Yang kedua ada Imam Abi Hayyan. Yang ketiga ada Allamah Abu Fatah Ibn Sayyidin Nas Al-Ya'muri, pengarang kitab Uyunul Athar fi Sirati Sayyidil Bashar. Dia pengarang kitab. Syairnya beliau mempunyai kumpulan syair yang dicetak, diantaranya yang sangat terkenal yaitu Qasidah Burdah. Ini salah satu syair yang terkenal punya Imam Al-Busiri. Banyak penyair terkenal mengarang syair-syair yang mengikuti jejak beliau, dan banyak ulama menulis penjelasan dan uraian Qasidah Burdah tersebut. Jadi banyak orang membahas masalah burdah. Itu guru Kasyful Anwar ada juga ilmu sunnah masalah apa padilah burdah. Nanti waktu guru bacakan, tapi itu syarahnya dalam berbahasa Indonesia yang disusun oleh guru Kasyful Anwar, anak daripada guru Sarwani Abdan lah, itu ada dapat. Karena membukakan, maksudnya kita mengamalkan ini harus kita tahu apa yang kita amalkan lah. Proses dasarnya kayak ijazah kita sudah dapat lah, dapat dalam guru Munawar itu pas dari hijrah sekalsel teng kumpul guru Munawar mengisi acara mengijazahkan manaqib Siti Khadijah dan mengijazahkan burdah, dan kami terima di Banjarbaru di muka Kimol. Banjarbaru itu Kimol itu mall. Kimol lah, di Kimol itu ada pengusaha batu bara, kami di situ majelis bulanan. Ya, buat haji yang rantau. Nah, jadi dan pas hanya dia juga ngambil ijazah burdah bakal lawan Habib Ali bin Bakri Al-Hamid, nah dari Hadramaut Sidin, menantu daripada Habib Muslim. Nah, jadi dua jalur kita ijazahnya, datang guru Munawar dan datang Habib Ali. Ini ijazah burdah. Jadi sudah bijazah, menjelang ada ijazah. Jadi amaliyah itu biar amalkan aja dulu lah, karena suatu waktu ada orang yang bisa dijazahkan, kita ambil ijazah tersebut. Seperti ratib itu banyak, ratib wali terus apa itu ini. Jadi akhirnya temu lawan Habib Umar bin Husin As-Segaf dari Solo, minta ijazah udah sini, murid Habib Umar bin Bakar bin Umar bin Habis bin Bakar bin Salim. Jadi dalam Mustafa masuk Ustaz Habib yang lama sudah mondok ambil ilmu di Hadramaut sana. Jadi waktu nama ambil Habib Umar bin Segaf kalau kembali kalau mau pakai sudah sih. Kalau menjasahkan sih mengkarasi Habib kita ajas tuh ke kopi itu ijazah sih. Memang berhabaib ini sebenarnya ada ijazah lagi, karena datunya Rasulullah SAW. Tapi kita adab ilmu kita tak izin lawan ilmunya Rasulullah SAW. Nah, jadi guru Munawar ulun waktu membeli ijazah tadi kalau tahun 2009 November itu guru Munawar ke Rombari. Ulun di Surabi Husin minta ijazah, lampir kami mengamalkan manaqib Siti Khadijah. Pakai sudah tapi kita adab guru Munawar itu ijazahnya ke Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki yang ada di Mekah. Nah, tabarukannya jadi ngambil ijazah sini banyak yang ngambil sama Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Nah, ada di balik guru Munawar itu ada julid Nabi. Nah, ijazahnya rata-rata ijazah yang dari guru Munawar ini banyak ujungnya ke keluarga Rasulullah SAW. Dulu bertamu sini waktu bujangan tahun 1997 loh. 97 beliau 98, berarti 97. Pas pengajian sini masih di dalam pagar, di dalam Melayu tuh, dalam Melayu dalam masih kayu lagi. Pas itu pas kulit pengajian datang sini bertamu guru Burhani, dan Burhani kita bertamu guru ya. Akhirnya bertamu guru Masjidin di makam guru Kasyful Anwar, di makam guru Kasyful Anwar itu kan. Guru Kasyful Anwar itu lah yang di makam itu.
Nah jadi kami duduk di Tuan Cilim waktu itu tahun 1997 karena 98 kuliah punya masih. Nah jadi pertama Cilim waktu masih bujangan dulu. Nah jadi syair sini jadi sangat terkenal, ada yaitu Qasidah Burdah. Banyak penyair terkenal mengarang syair-syair yang mengikuti jejak beliau, dan banyak ulama menulis penjelasan dan uraian Qasidah Burdah tersebut. Salah satunya ini kitabnya, dan juga yang disusun Guru Munawar, dan juga ada disusun oleh Guru Hasyim Anwar anak Guru Sarawi Hamdan. Burdah tersebut terdiri dari 10 pasal. Bagian pasal yang pertama syairnya berisi tentang kecintaan kepada Rasulullah. Jadi bait pertama itu katanya pada syair. Bagian pasal yang pertama itu menceritakan mengenai kecintaan kepada Rasulullah SAW, yang dimulai kalimat syairnya amin tajaku rijani bidi salami, sampai kalimat ini, sampai kalimat ini tahamtu nasihir syaibi. Pasal itu yang itu adalah mengenai cinta kepada Rasulullah. Pasal yang kedua tentang peringatan dari godaan syahwat nafsu. Nah, itu yang pasal kedua mengenai godaan hawa nafsu, yang dimulai kalimat syairnya fa inna amaratin bisu'i ma ta'awzat. Sesungguhnya yang tadi kan amin tajuk terjadi bi salami. Itu masih. Kalau yang ke pasal kedua fa inna amarati bisu'i. Sesungguhnya amarah itu amarati bisu. Inna nafsa lamaratun bisu'lah. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu katanya menuju kepada yang ada baik katanya lah. Maka dikatakan lagi sampai kalimat wa tajawwatu qablal mauti nafilatan. Nah sampai itulah mengenai hawa nafsu, maka dikatakan an-nafsu katiblikin tuhmil husyaba ala hubirido. Radok apa? Ridho ya? An-nafsu katiblik, nafsu itu katanya seperti tipel, seperti anak kecil. An-nafsu katiblik tuhmil husyaba ala hubirido kan? Nah bahwasanya nafsu itu kayak anak halus. Kalau kita remehkan inya nafsu kecil itu maka sama anak halus tuh ya Pak. Sama anak halus tuh kan aja di perumpamannya inya itu kalau kan halus itu adalah menyusuk loh. Kalau dilihatkan aja sampai ganal sampai sekolah SD bisa menyusuk aja. Itu perumpamaan nafsu yang dilihatkan kada diarahkan. An-nafsu katibli intuhmil husyabba ala hubirido. Nafsu itu adalah seperti yang kecil, kalau dilihatkan ia sama seperti kanakan yang menyusu sampai gana. Jadi nafsu itu adalah diarahkan, jangan jadi bunuh, tapi diarahkan kepada kebaikan. Kalau dibunuh atau dibinasakan lalu mengoler kita apa di dunia aja kelihatannya ya. Oh ini peti rumah dunia aja tepuk lombot lawan tapi orang dunia aja tasbih ikutan. Nah kisah kawan dulu aja di muka rumah dunia aja. Memang lobot salah ya, dunia aja lobot, orang dunia aja ikutan tasbih. Nah itu. Jadi itu perumpamaan katanya. Kalau dilihatkan aja syahwat itu kan melonjak. Nah jadi kita kayak apa mengarahkan. Maka diumpamakan dari Burdah itu dari Imam Busiri, itu perumpamaan adalah nafsu seperti yang kecil yang mana bisa kalau dilihatkan seperti anak yang selalu menyusu sama orang tuanya. Nah itu. Pasal yang ketiga tentang pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, dimulai kalimat syairnya zalamtu sunnata man ahya zalamin, zalamtu sunnata man ahya zalam ila. Nah itu zalamtu, aku betul atau gimana? Zalamtu sunnata, zalamtu itu Pak, zalam berjolim lah, aku berjolim sunnata man ahya zalami ila, sampai kepada kalimat latiba ya'dilu turban doma angzomah. Nah itu artinya itu orangnya
adalah pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Pasal yang keempat tentang kelahiran Rasulullah SAW yang dimulai kalimat syairnya abana mauliduhu anti bi unsurihi. Nah itu arahnya katanya adalah akan kelahiran abana maulidu kelahiran Nabi anti bi dengan baiknya unsuri, sampai kalimat nabdan bihi ba'da tasbihi bibatnihima. Itu ada pasal kelahiran Nabi. Pasal yang kelima tentang mujizat Rasulullah SAW yang dimulai kalimat syairnya ja'at di dakwatihi asjar sajidatan. Pohon itulah datang di dakwatihi, mendatangi panggilan. Asjar itu sajidatan. Pohon itu katanya dalam kondisi sujud menghadap Nabi. Bila qadami tampak kaki. Ja'at li dakwatihi, datang mendatangi panggilan Rasulullah asjar sajidatan, sujudlah pohon itu, sampai kalimat bi'adidin jada akhirta bitoha biha. Itu adalah katanya mujizat Rasulullah SAW, yang mana pohon ini adalah mendatangi Rasulullah, ada bebatis tapi jalan. Pasal yang ke-6 tentang kemuliaan kitab suci Al-Quran, pada pujian atasnya yang dimulai kalimat syairnya da'ni wasfi ayati lahu zaharat. Kesucian ayat baginya nampak sampai kalimat qad tunkirul aina daw asyamsi, telah mata cahaya mata daw asyamsi, cahaya matahari bil min ramadin. Pasal yang ke-7 tentang Isra-nya, atau Isra Mi'raj lah, dijalankan Rasulullah dan mukjizatnya dan Mi'rajnya, bukan, dan Isra dan Mi'rajnya sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan kalimat ya khairan man yamamal afuna sahadah, wahai manusia yang sebaik-baik manusia, man yamamal afuna sahadah, sampai kalimat lamma da'allahu da'ina li ta'atih, sampai ketika Allah lamma da'allah ketika memanggil dakwah kepada Allah da'ina li ta'atih, mengajak kepada ketaatan. Pasal yang ke-8 lamma da'allah da'in li ta'atih bi akramal rasul kun akramal umami, gitu ya lah. Pasal yang ke-8 tentang beberapa kejadian peperangan Nabi Muhammad SAW yang dimulai dengan syair ra'at qulubal ida amba'u bi'satih, ra'at qulub ida anba'ul bi'satih, sampai kalimat kafa bil ilmi, cukup engkau dengan ilmu, bil ummi mu'jizatan, fi ummi mukjizatan, pada ummi itu adalah mukjizatan. Rasulullah ada apa yang bisa baca bahasa kita, supaya jangan dikatakan Quran itu adalah ulahan Nabi. Orang ummi kalau bisa Quran lah. Nah, kalau bahasanya nih, bahwa memang itu firman dari Allah Subhanahu wa taala. Pasal yang ke-9 tentang musannif bertawasul dengan kemuliaan kasidah-kasidah yang disusun kepada Rasulullah SAW, yang dimulai dengan kalimat syair khadamtu bimadihi astaqil bih, khadam bimadih, dengan pujian astaqil bih, sampai kalimat walam urid jahratad dunya allati tadabat. Ini adalah katanya tentang musannif bertawasul. Nah, Imam Busiri aja masih berwasilah juga bertawasul dia. Berarti kita kada salah bertawasul. Imam Busiri juga melakukan tawasul, sebagaimana Imam Abdul Ghazali juga bertawasul. Pasal yang ke-10 tentang munajat dan menghadapkan segala hajat yang dimulai kalimat syairnya ya akramal khalqi maliman aludhubih, sampai akhir ya akramal khalqi, wahai sebaik-baik
makhluk, itu Rasulullah. Maliman aludzubi sampai akhir. Kasidah burdah terdiri dari 160 bait. Jadi burdah ini katanya 160 bait. Jadi kita baca berapa sampai sejam lah. Sejam itu baca burdah ini. Nah, 160 bait hampir menjadi kasidah yang paling penting dalam pujian kepada Rasulullah SAW. Sebab itu para ulama di seluruh dunia Islam menyambutnya dengan hormat, sehingga Al-Alim Allamah Ibnu Khaldun yang berasal dari Hadramaut pernah menghadiahkan burdah tersebut kepada Timur Lanak Pangarang Abdul Qadir Al-Jazair, menulis di bandaranya satu bait burdah di saat berperang melawan Prancis. Ini bacaan baitnya. Waman takun bi Rasulullah nusratuhu. Waman takun bi Rasulullah, dan siapa dengan Rasulullah nusratuhu, maka datanglah pertolongan. Yantaqahul usud fi ajamiha tajimi. Artinya barang siapa katanya dengan Rasulullah, pertolongannya jika bertemu dengan harimau di hutan tidak akan menerkam. Nah, berarti ini kalau dibaca maksudnya musuh kada belawan. Jadi kalau ada orang yang kita jangan boleh baca ini, waman takun bi Rasulillah nusratuhu intal qahul usdufi ajamiyata jimi. Ini kasetnya. Artinya barang siapa dengan Rasulullah pertolongannya jika bertemu dengan harimau di hutan tidak akan menerkamnya. Hal ini menunjukkan bahwa kaum muslimin di berbagai lapisan menerima kasidah burdah tersebut. Disaksikan adanya majlis khususan untuk pembacaan burdah dan penjelasan bait-baitnya yang diadakan di sebagian besar negara Islam Arab dan Ajam. Orang Arab atau orang biasa, bahkan di semua negeri di dunia sampai ke Amerika, di Hadramaut dan banyak daerah Yaman diadakan pembacaan qasidah burdah pada waktu subuh dan hari Jumat. Sekarang subuh atau hari Jumat, kita malam Jumat lah, atau asar hari Isnin. Dan ulama Azhar di kota Mesir banyak mengkhususkan hari Khamis untuk pembacaan burdah. Jadi di Mesir baca burdahnya hari Kamis, hari Kamis, kita malam Jumat, dan mengadakan kajian serta penjelasan burdah. Dan sampai hari ini masih diadakan pembacaan burdah di masjid-masjid besar kota Mesir seperti Masjid Husain, Masjid Sayyidah Zainab dan lain-lain. Di negeri Syam majelis-majelis kasidah burdah juga diadakan di rumah dan di masjid-masjid yang dihadiri ulama-ulama besar. Adapun di Maroko, nah di Maroko lah. Kalau Syam itu di Palestina. Nah di Maroko maka ada efeknya aja lah. Nah, jadi sampai negara Maroko, adapun negara di Maroko dan Maghribi luar biasa diadakan majelis besar untuk pembacaan burdah dengan lagu-lagu yang merdu dan indah yang ditentukan secara kelompok. Setiap pasal lagu khusus juga di India, di Pakistan dan lainnya. Wallahu bisawab. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan inilah kita baca burdah, jadi perlu kita mempelajari apa yang terkandung, apa yang penjelasan mengenai burdah tersebut supaya kita termotivasi atau targetnya ada dapat
sugestinya dapat kita amin ya rabbal alamin. Ila Fatihah.